नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ जसुभाई पटेल आप सर्वेनु उमा एज्युकेशन में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे शिक्षण मेळववानी चौथी तरा एटले के आंतरसूज द्वारा शिक्षण ए प्रयोगनी आज आपणे चर्चा करीशुं। तो आजनो प्रश्न ए आंतरसूज द्वारा शिक्षण। आंतरसूज द्वारा शिक्षण ए आ प्रयोगे समग्र बोधात्मक क्रियाओं पर आधारित है। आंतरसूज द्वारा शिक्षण की आपणे बात करिए तो आ प्रयोग जर्मन समष्टिवादी मनोवैज्ञानिक कोहलरे आ प्रयोग करेलो। तो जर्मन समष्टिवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर एमने आ प्रयोग करेलो। आ प्रयोग ए प्रथम विश्वयुद्ध दरमियान कैनेरी टापू पर आ प्रयोग करेलो। प्रथम विश्वयुद्ध दरमियान कैनेरी टापू पर आ प्रयोग करेलो। मित्रों, जोईए तो कोहलरनी मान्यता एवा प्रकारनी हती कि शिक्षण ए अभिसंधान द्वारा मेळववानी तरा नथी, पण शिक्षण ए कोईपण मानवी के प्राणी एनी समक्ष ज्यारे समस्या आवे तो ए समस्या एनी वधु समज मेळवी अने ए जाते ज समस्यामांथी बहार निकळवानो प्रयत्न करे एटले एनामां आपोआप आंतरसूज प्रगटे अने आंतरसूज एनामां प्रगट थाय एटले आपोआप अने शिक्षण प्राप्त थाय एवा प्रकारनी मान्यता हती। अने अहींया कोहलरे एने आ प्रयोग ए चिंपांजीन उपर करेलो छे। चिंपांजी उपर आ प्रयोग करेलो छे। प्रश्न पूछाय तो आंतरसूज द्वारा शिक्षण एनो प्रयोग कोणे करेलो? तो जर्मन समष्टिवादी मनोवैज्ञानिक कोहलरे। क्यारे? तो प्रथम विश्वयुद्ध दरमियान। कई जग्याए? तो कैनेरी टापू उपर। अने कया प्राणी उपर? तो चिंपांजीन उपर आ प्रयोग करेलो छे। प्रयोगनी विगते समज मेळवीए तो उत्क्रांतिवादना सिद्धांत प्रमाणे निम्न कक्षाना प्राणीओ ए अनुकरण द्वारा शिक्षण मेळवे छे अने उच्च कक्षाना प्राणीओ ए अभिसंधान अने आंतरसूज द्वारा शिक्षण मेळवे छे। फरीवार जोईए तो उत्क्रांतिवादना सिद्धांत प्रमाणे निम्न कक्षाना प्राणीओ ए अनुकरण द्वारा शिक्षण मेळवे छे अने उच्च कक्षाना प्राणीओ जेओ अभिसंधान अने आंतरसूज द्वारा शिक्षण मेळवे छे। आ प्रयोग कोहलरे वानरनी एक प्रजाति एटले चिंपांजी उपर आ प्रयोग करेलो। वानरनी प्रजाति मानवी जो विकसित मगज जो प्राणीओ में जोईए तो ए चिंपांजीन एटले वानरनी एक प्रजाति छे ओरांग उटांग एमां जोवा मळे छे। एटले एमने आ प्रयोग करवा माटे चिंपांजीनो उपयोग करेलो। एना उपर तेमने पसंदगी उतारेली अने आनी अंदर कुल 3 प्रयोगों छे। कोहलरे सरळथी जटिल एटले जे प्रथम प्रयोग कर्यो ए सरळ हतो, बीजो प्रयोग कर्यो एना करता थोड़ोक अघरो हतो अने त्रीजो प्रयोग कर्यो ए बिल्कुल जटिल हतो। जोईए आपणे एमना 3 प्रयोगों। एमां प्रथम प्रयोग एनुं नाम छे प्रथम प्रयोग एमां एक लाकड़ीवाळो प्रयोग। एक लाकड़ीवाळो प्रयोग। एमनो बीजो प्रयोग ए 2 लाकड़ीवाळो प्रयोग अने तीजो प्रयोग ए खोखावाळो प्रयोग। विद्यार्थी मित्रों, खोखावाळो प्रयोग ए प्रश्न मोस्ट आईएमपी
બોર્ડની પરીક્ષામાં 2 વાર પૂછાયેલો છે. 2 લાકડીવાળો પ્રયોગ એ પણ બોર્ડની પરીક્ષામાં 1 વાર પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. તો સમગ્ર પહેલાં એની જે પ્રસ્તાવના મેં કહી એ પ્રસ્તાવના કોઈપણ પ્રયોગ પૂછાય તો તમારે વિગતે લખવાની. જોઈએ પહેલાં 1 લાકડીવાળો પ્રયોગ. તો કોહલરે એક પોજરું બનાવ્યું હતું અને એ પોજરાની અંદર એમને એક ભૂખ્યા ચિમ્પાન્જીને એમાં પૂરી દીધો અને અંદર એક લાકડી મૂકી હતી પોજરાની અંદર. ચિમ્પાન્જી જોઈ શકે એ રીતે પોજરાની બહાર કેળાની લૂમ મૂકી હતી અને કેળાની લૂમ જોતાં જ ચિમ્પાન્જી ભૂખ્યો હતો. એને કેળા મેળવવા માટે અને પોતાની ભૂખ સંતોષવા માટે એને આજુબાજુ દિવાલે પ્રહાર કર્યા, દરવાજા ઉપર પ્રહાર કર્યા, હાથ વડે પગ વડે એ કેળા મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ ત્યાં સુધી પહોંચી શકે એમ નહોતો. કંટાળી થાકી અને પોજરાની અંદર પાછળના ભાગે જઈ અને બેસી ગયો. અચાનક એની નજર પોજરાની અંદર જે લાકડી મૂકી હતી એના ઉપર નજર પડતા જ એનામાં આંતરસૂઝ પ્રગટ થઈ. એનામાં એક પ્રકારની સમજ આવી અને ચિમ્પાન્જીને એ લાકડી વડે એ કેળા નજીક ખેંચી અને પોતે પોતાની ભૂખ સંતોષી એટલે કેળા મેળવ્યા. તો એ 1 લાકડીવાળો પ્રયોગ. હવે 2 લાકડીવાળો પ્રયોગ એ જોઈએ. તો હવે 2 લાકડીવાળો પ્રયોગ એ પ્રથમ પ્રયોગ કરતાં થોડોક અઘરો પ્રયોગ હતો. આની અંદર પણ એ જ પદ્ધતિ કે ચિમ્પાન્જીને ભૂખ્યો રાખવામાં આવ્યો હતો. એક લાકડી નાની એ પોજરાની અંદર મૂકી હતી અને એક થોડીક મોટી લાકડી એ પોજરાની બહાર મૂકી હતી. કેળાની લૂમ એ પહેલાં મૂકી હતી એના કરતાં દૂર મૂકી હતી. હવે ચિમ્પાન્જીને કેળાની લૂમ જોઈ એટલે એને લૂમ મેળવવા માટે, કેળા મેળવવા માટે એમને હાથ વડે પગ વડે પ્રયત્ન કર્યા. એને પહેલાં 1 લાકડીવાળા પ્રયોગનો એને અનુભવ હતો. તો એને પોજરાની અંદર જે લાકડી પડી હતી એનાથી કેળા મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ ત્યાં સુધી પહોંચી શક્યો નહીં, એટલા દૂર મૂકવામાં આવ્યા હતા. હવે એને બહારની લાકડી જોતાં એનામાં આંતરસૂઝ પ્રગટી અને નાની લાકડીથી જે લાકડી પાંજરાની બહાર હતી એ લાકડી એને અંદર ખેંચી અને મોટી લાકડી વડે એને કેળા લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ ત્યાં સુધી પહોંચી શક્યો નહીં. પછી બંને લાકડીઓ અંદર પાંજરામાં એ રમત કરતો હતો અને અચાનક એ લાકડી એવા પ્રકારની હતી કે એકબીજામાં જોઈન્ટ થઈ શકે એવા પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી હતી અને બંને લાકડીઓ એકબીજામાં જોઈન્ટ થતો જોડાતો મોટી લાકડી બની. એનામાં આંતરસૂઝ પ્રગટ થઈ અને એ મોટી લાકડીથી એને કેળા ખેંચી અને પોતાની ભૂખ પૂરી કરી. એટલે 2 લાકડીવાળો પ્રયોગ. એના પછી ખોખાવાળો પ્રયોગ. આ પ્રયોગ એ 1 લાકડીવાળો પ્રયોગ અને 2 લાકડીવાળો પ્રયોગ. એના કરતો થોડોક અઘરા પ્રકારનો પ્રયોગ હતો, જટિલ પ્રયોગ હતો. ચિમ્પાન્જીને એક રૂમની અંદર ઊંચી છત ઉપર વચ્ચોવચ્ચ કેળા લટકાવ્યા હતા અને એ રૂમની અંદર એને 3 ખોખા મૂક્યા હતા. તો ચિમ્પાન્જીને પહેલાં તો કેળા જોયા એટલે એને કૂદકા મારી અને કેળા મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ ત્યાં સુધી પહોંચી શક્યો નહીં. તો અચાનક એની નજર પેલા ખૂણામાં જે ખોખા પડ્યા હતા એના ઉપર ગઈ અને એક ખોખું એ વચ્ચે લાવી અને એના ઉપર ચડી અને કેળા મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ કેળા એટલા ઊંચા હતા કે ત્યાં સુધી એ પહોંચી શકે તેમ નહોતું. પછી કંટાળી ગયો. અચાનક એ રૂમની અંદર બીજા 2 ખોખા પડ્યા હતા એના ઉપર એની નજર ગઈ. તો એ 2 ખોખા અને આ 3 ખોખા એ એકબીજા પર એ ગોઠવતો ગયો. ખોખા પડી જતા હતા અને વારંવાર પ્રયત્નના અંતે ખોખા એકબીજા ઉપર ગોઠવી શકાયા અને એના ખોખા ઉપર ચડી એક ખોખા ઉપર, બીજા ખોખા ઉપર
અને ત્રીજા ખોખા ઉપર ચડી અને એને કેળા મેળવ્યા અને પોતે એને પોતાની ભૂખ સંતોષી, તો એ ખોખાવાળો પ્રયોગ. તો આ રીતે જર્મન મનોવૈજ્ઞાનિકે કોહલરે આ સરળથી જટિલ એવા પ્રયોગો કરી અને ચિમ્પાન્ઝી એ જાતે એનામાં આંતરસૂઝ પ્રગટ થઈ અને પોતે સમસ્યાનો ઉકેલ જાતે મેળવ્યો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક પ્રશ્ન, ટૂંકા પ્રશ્નમાં એક પ્રશ્ન એવા પ્રકારનો પૂછાય છે કે કોના મતે અનુભવ વગર આંતરસૂઝ પ્રગટે નહીં? તો મનોવૈજ્ઞાનિક હાર્લોનો મત એવો હતો. આ પ્રયોગ પછી અને એક વિચાર રજૂ કર્યો કે કોઈપણ પ્રાણીમાં અનુભવ ન હોય તો એનામાં આંતરસૂઝ પ્રગટે નહીં, એવો એને મત રજૂ કર્યો હતો. અને બીજો એક પ્રશ્ન એવા પ્રકારનો પૂછાય છે કે કોઈપણ પ્રાણી સમક્ષ જ્યારે કોઈપણ સમસ્યા આવે તો પ્રાણી સમગ્ર સમસ્યાનો તાગ મેળવી વેર વિખેર ભાગોને જોડી અને એ સમસ્યાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેને આહા અનુભવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આહા અનુભવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ આહા અનુભવ, બોર્ડની પરીક્ષામાં એક પ્રશ્ન પૂછાયેલો કે આહા અનુભવ એ કયા શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલ છે? તો આહા અનુભવ એ આંતરસૂઝ દ્વારા શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આંતરસૂઝ દ્વારા શિક્ષણ પ્રયોગ કરતા જર્મન સમષ્ટિવાદી મનોવૈજ્ઞાનિક કોહલર પ્રયોગ ક્યારે કર્યો? તો પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન. પ્રયોગ કઈ જગ્યાએ કર્યો? તો કેનેરી ટાપુ ઉપર. પ્રયોગ કયા પ્રાણી ઉપર કર્યો? તો ચિમ્પાન્ઝીન ઉપર. 3 પ્રયોગો, 1 લાકડીવાળો પ્રયોગ, 2 લાકડીવાળો પ્રયોગ, ખોખાવાળો પ્રયોગ. અને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે કોના મતે અનુભવ વગર આંતરસૂઝ પ્રગટે નહીં? તો મનોવૈજ્ઞાનિક હાર્લો. અને આહા અનુભવ કયા શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલ છે? તો આંતરસૂઝ દ્વારા શિક્ષણ એની સાથે સંકળાયેલ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પ્રકરણ 2 એટલે કે શીખવાની પ્રક્રિયા, એ પ્રકરણ આપણે અહીંયા પૂરું થાય છે. અને હવે પછી આપણે પ્રથમ પ્રકરણ એની ચર્ચા કરીશું, સંવેદન, ધ્યાન અને પ્રત્યક્ષીકરણ. તમને જો મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમે લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોઈ સમસ્યા હોય તો તમે કમેન્ટ કરજો. જે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ, અને ખાસ કરી અને જે વિદ્યાર્થીઓ ટાટ કે ટેટની પરીક્ષા આપવા માગતા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓને આ વિડીયો અવશ્ય તમે પહોંચાડજો. ધન્યવાદ.